ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਥਾ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਇੰਦਰੀ, ਲਾਡਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤਰੌੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਤਰੌੜੀ ਦਾ ਕਰਨਾਲੀ ਗੇਟ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਥਾ। ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਇੰਦਰੀ, ਲਾਡਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੌੜੀ ਨਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕਛਵਾਲੀਆ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੀ ਬਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਛਡਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਸਿਆ ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਬਸਿਆ, ਉਜੜ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਪੋਤਰੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਸਾਲਵਨ, ਨਿਸੰਗ ਵਗੈरह इलाके ਦਿੱਤੇ ਸੀ। बंद कटाए गए, खोपड़ियाँ लवाइयाँ आर्या दे नाल चिराए गए, लाखों हजारों कुर्बानियाँ और शहादतों के बाद सिख पंथ, सिख समाज आज मजबूत है। सिखों ने देश के लिए, धर्म के लिए, इंसानियत के लिए हजारों लाखों कुर्बानियाँ दी है। लेकिन आज की कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सिक्खी को बचाए रखा, जिन्होंने सिक्खी को अपनाया, जो सिक्खी के साथ जुड़े। वो लोग जो 47 से पहले हरियाणा के उस इलाके में रहते थे जो कभी पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, जहाँ रविदास समाज के लोगों ने सिक्खी को बचाए रखा। ये वो इलाका था जहाँ अधिकतर आबादी मुसलमानों की हुआ करती थी उस दौर में। ये बात 47 से पहले की है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। इस तरफ रहने वाले ये लोग जिन्होंने सिक्खी को अपनाया, सिख समाज में इनके बुजुर्ग रहे शुरू से ही। करनाल के गांव शामगढ़ के ये लोग, जिन्हें सिक्खी अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है, शुरू से ही इनके बुजुर्ग साबित सूरत रहे हैं। गाँव में कुछ परिवार, हिंदू परिवार ऐसे हैं जो शुरू से ही सिक्खी से जुड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिख समाज के लोगों की हमेशा मदद की है और इनके बुजुर्ग सिक्खी से हमेशा प्रभावित रहे। गाँव में ऐसे कई परिवार हैं जिनकी रुचि सिक्खी में है, जो सिक्खी को अपना धर्म मानते हैं, अपना कर्म मानते हैं और गुरु का सिख बनने में इन्हें नाज है। लेकिन वक्त के साथ साथ काफ़ी कुछ बदल चुका है। ये कहानी 1947 के बंटवारे से पहले की है, जब ये लोग यहाँ रहते थे। यानी कि सिख समाज के लोगों ने तो इन गाँव को, इन इलाकों को आके बसाया ही था बंटवारे के बाद, लेकिन बंटवारे से पहले समाज के लोग जो सिक्खी में आए, जिन्होंने सिक्खी को अपनाया हुआ था, जिनके लिए सिक्खी ही सब कुछ थी, जो सिख धर्म के साथ, जो सिख पंथ के साथ शुरू से ही जुड़े हुए थे, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को अपना गुरु माना और गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे भी नतमस्तक होता। कि जब अब्दाली और उसकी सेना यहाँ लूटपाट कर कर वापस जाया करते थे, तो सिख यहीं पर ऐसी ही रास्तों पर उन पर हमला करते थे, बहू बेटियों को छुड़वाते थे और उनसे लूट का सामान वापस छीन लेते थे। वो सिख समाज के लोग, वो शहादतें वो आज भी चली आ रही है, आज भी शहादतों का दौर चला आ रहा है। सिख समाज आज भी देश, धर्म, इंसानियत के लिए सबसे आगे रहता है और
इसीलिए इस जगह पर शहीदों का स्थान भी बनाया गया है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਪੋਤਰੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਸਾਲਵਨ, ਨਿਸੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੀ, ਉਹ ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਾਤਰੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੜ ਕੇ ਵਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੜਾ ਜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਸਿਆ ਇੱਥੇ। ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਵਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਜੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਭੇਜਿਆ। ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ 8ਵੀਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਰੌੜੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੁਰਡੀਗੋ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਬੈਠੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਉਹ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਛਾਨੇ ਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਭੌਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ 2-3 ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੀਬੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹੇ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਾ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਚੌਲ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਾ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਦੇ ਐਡਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਈ ਘਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਤੇ
जिसे तू जनाए सो जन जाने, हर गुण सत ही आके वखाने। जिससे परमात्मा जिसनों थोड़ा जा किरपा करता वही आप महाराज वाला आंदा है, हर एक नहीं आ। जे साडे पिता जी या साडे चाचा जी ਉਹ वैसे सिख सी, कछहरा पाते सी, पर उन्होंने अमृतपान नहीं किया सी। वो कहते सी भी अपनी साबत सूरत ते कछहरा रखने विचों सिੱਖੀ समझते सी। पर ਜਦੋਂ नई पीढ़ी सिखां दी बच्चियां दी आई, उन्हां दे मन विच ये गल बैठ गई भी सतगुर के जन्म गवन मिटाया, भी सतगुर दे घर च तुहाडा जन्म होएगा, तुहाडा आउणा जाना मुक जाएगा। तो इस करके कुछ मतलब सिखां ने इतिहासकार पता की गल करते हैं भी इत्थे कृष्ण जदों कुरुक्षेत्र का ग्रहण मेला लग्या सी भी इत्थे भी उन्होंने एक रात कट्टी सी शाम करके। इस गढ़ वैसे किला नूं कहंदे ने, शाम एक गल बड़ी मशहूर है इत्थे जी, बाबे शहीदा इत्थे शहीदा दा स्थान है। जदों अहमद शाह अब्दाली कुड़ियां नूं लैके मतलब दिल्ली तो लैके जदों ये रस्ते सीधा तरौड़ी नहीं जाता सी, ते अज भी प्रसिद्ध है तरौड़ी का करनाली गेट। ते उत्थे जदों गए ना ते इत्थे इन्हां नूं पता लगे भी कुड़ियां बन के लै जा रहे जथा कई हिस्से विच वंडिया होया सी भी कपूरथले एक अपना जलंधर दा कोई ये जिहड़ा कुरुक्षेत्र इंदरी लाडवा ते शामगढ़ ये ਉਹਦੇ वाले सी। ते जदों कुड़ियां लै जा रहा सी ते इतिहास विच आया सी बाबा दीप सिंह भी इत्थे आए। वो लिखिया भी इन्होंने तरौड़ी ना कुरुक्षेत्र ते करनाल दे विच एक जगह है, शामगढ़ नहीं लिखिया उत्थे जगह है, उत्थे बड़ा भयानक युद्ध होया। उत्थे इन्हां नूं कुड़ियां ने कहा बौड़ी बाबा कच्छ वालिया धीआं तुहाडी चली बसरे शहर नूं। ते उन्हां बाबिਆਂ ने उस वेले अपनी जाना कुर्बान करके ते वो कुड़ियां छड़ाइया उन्हां दे घर पहुँचाइयां। वैसे तो एक बारी वो पत्तन है जड़ा उत्थे भी वो बाबा कपूर सिंह जी ने नवाब कपूर सिंह सी अपना एक होर सी उन्हां दे नाल जस सिंह आलूवालिया उत्थे भी छड़ाइयां सन। पर इत्थे दी पक्की गल है वो शहीद सिंह होए ने ते उन्हां दी याद विच इत्थे बनाई स्थान बनाया हो गया। अच्छा, सिख मशीनरी विच पढ़ी है ਇਹ ਗੱਲਾਂ ते बाबा खुदा सिंह दी मैं कुदरती बहुत छोटा सी इत्थे कोई ग्रंथी आया सी उन्हें दसी सी कोई गल भी बाबा खुदा सिंह आए इत्थे शामगढ़ वो लाहौर तो वो कहन लगे उन्हां दे सारे बरादरी वाले भी तुसी टिको, कहंदा नहीं असी जीत जाना। उत्थे दा जिहड़ा राजा गजपत सिंह सी ਉਹਦੇ घर विच लड़की हुई सी, वो लड़की उन्होंने घड़े विच दब दी सी। बाबा खुदा सिंह कहन लगे भी इस कुड़ी नूं तुसी क्यों दबिया, इस तो बहुत वड्डा महाराजा पैदा होएगा। फिर वो कुड़ी उत्थों कड्डी, उस कुड़ी का नाम सी राज कौर रखा गया, जिहड़ी कि चढ़ सिंह दे घर विआह गई। चढ़ सिंह ਉਹਦੇ चढ़ सिंह का जिहड़ा बेटा होया महाराजा रणजीत सिंह होया।